الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت اسے قبلہ رخ کرنا کیا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ جی ہاں، جانور کو ذبح کرتے وقت اس کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دمبے ذبح کیے، جب ان کا رخ قبلے کی طرف کیا گیا تو پھر آپ نے دعا پڑھی۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا یہ کئی ایک احادیث میں موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، مستدرک حاکم کے اندر بھی موجود ہے کہ جانور کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہ ایک سوال ہے، کیا عورت جانور کو ذبح کر سکتی ہے؟ اگر عورت کا جانور ذبح کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے تو وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، عورت اگر صلاحیت رکھتی ہے، اس میں ہمت بھی ہے اور دعا بھی آتی ہے، تو وہ جانور ذبح کر سکتی ہے، اور عورت کا ذبیحہ ثابت ہے اور جائز ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ایک عورت نے بکری کو پتھر کے ساتھ ذبح کیا ہے، آپ میں ٹھیک ہے اس کو کھاؤ۔ اب اس میں 2 پہلو ہو سکتے تھے، ایک تو یہ کہ پتھر کے ساتھ ذبح کرنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ عورت کا ذبح کرنا کیسا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام میں جی ہاں کھاؤ، اس کا مطلب یہ پتھر اگر تیز ہے اس سے بھی آپ جانور ذبح کر سکتے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا عورت ذبح کر سکتی ہے اور وہ اس کا ذبیحہ جائز ہے۔ بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنی بیٹیوں کو حکم دیا کرتے تھے کہ تم اپنی قربانی کا جانور خود ہی ذبح کرو۔ صحابی خود حکم دیا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو، صحیح بخاری میں آتا ہے، لہذا عورت کا ذبیحہ ثابت ہے اور جائز ہے۔ اگر کوئی جزاک اللہ کہے تو جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ جزاک اللہ خیرہ، یہ جو کلمہ ہے یہ خود ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بدلہ دے۔ یہ کلمہ بندہ کہتا ہی اس وقت ہے جب اگلا اس کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، تو اس کے اس عمل پر ہی یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ لہذا اس کے بارے مزید اس کو کیا کہنا، یہ ایک سلسلہ نہیں ہے جاری ساری رہے، بس اس نے دعا دے دی اس کے کسی اچھے عمل پر، اس کو اس نے بدلہ دے دیا۔ ایک سوال ہے کہ میرے پورے خاندان میں کوئی اہل حدیث نہیں ہے، میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کثرت سے اولاد دے اور میری نسل اہل حدیث ہو، کیا بیٹی کی خواہش کرنا اللہ سے بیٹا مانگنا چاہیے؟ جی ہاں، یہ اچھی سوچ ہے، اچھی سوچ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے تزوج الودود الولود، لوگوں ایسے گھروں میں شادیاں کیا کرو جس خاندان میں اولادیں بچے زیادہ پیدا ہوتے ہوں، تاکہ قیامت کے دن تمہاری کثرت کو دیکھ کر مجھے خوشی ہو اور میں فخر محسوس کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو فخر محسوس کریں گے کسی مشرک پر نہیں کریں گے، کسی بدعتی پر نہیں کہیں گے، اہل حق پر کہیں گے جو صحیح معنی آپ کے متبع ہوں گے۔ لہذا یہ سوچ رکھنا اللہ مجھے اولاد دے اور وہ موحد ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کثرت سے ہو، اور میری قوم میں، میرے علاقے میں، میری برادری کے اندر بھی اہل حدیث کا ایک وجود ہو، یہ سوچ اچھی سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اولاد دے، بیٹے بھی دے، بیٹیاں بھی دے، اور ان کو یہ خواہش کرنا صحیح ہے، ایسی خواہش کی جا سکتی ہے۔
یہ झपट्टा क्या है, इसका क्या इलाज है? हाँ? झपट्टा क्या है? पता नहीं क्या लिख दिया इसमें। झपट्टा हाँ? झपट्टा आसिफ मुझे हाँ आसाब में जो असर हो जाता है, जिन्नात वगैरह, जिन्नात का ना। अब ये सवाल पढ़ने वाले को भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। हाँ, एक तीसरे यासीन साहब बैठे में फरमा रहे हैं आसिफ, ऐसा नहीं। तो आसिफ जिन्नात का किसी के साथ लग जाना ये साबित है, ये साबित है। लेकिन एक बात ज़हन नशीन कर लें, 2% ये मामलात सही होते हैं, 98% ये कहानियाँ हैं और उनके पीछे कुछ मसाइल होते हैं, मामलात होते हैं और खुद साख्ता जिन्नात होते हैं जो किसी पर मुसल्लत हो जाते हैं, खुद साख्ता उनके मुतालबे होते हैं। ये बातें अपनी जगह पर हैं और इसी के लिए आज दुनिया के अंदर जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इससे कारोबार भी हो रहे हैं, कारोबार को बर्बाद भी किया जा रहा है। क्या कुछ नहीं हो रहा। और नौजवान नस्ल पर मर्दों के मुकाबले में औरतों पर जिन्नात का गालिब होना ये बड़ी अफवाहें हैं और बड़े बड़े बाबे कोने कोने पर बैठे हुए हैं और वो अपनी तिजारत को चला रहे हैं, सब चीज़ें हैं। लेकिन इसका वजूद है और साबित है, इसका हम सिरे से इनकार नहीं कर सकते। नबी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और अपने बच्चे को लेकर आया और कहा इसको कुछ हो गया है। नबी अलैहिस्सलाम में इसका मुंह खोलो, उसने उसका मुंह खोला। नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाह है उखरुज अदुव्वल्लाह है, अल्लाह का नाम लेकर मैं कहता हूँ, ऐ अल्लाह का दुश्मन यहाँ से निकल जा, निकल जा। आपने उसके मुंह के अंदर ही फूंक मारी और हदीस में आता है उसके बाद उसको सुकून मिल गया, राहत। और उसके बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ लेकर आया नबी अलैहिस्सलाम को देने के लिए, तो आपने उसकी हौसला अफजाई के लिए उसमें से कुछ ले लिया और कुछ वापस कर दिया। ये साबित है, इनकार नहीं कर सकते। असर के बाद और मगरिब से पहले कुरान पढ़ते वक्त सजदा आ जाए तो सजदा करना चाहिए या नहीं, या मगरिब के बाद अदा करना चाहिए? असर और मगरिब के दरमियान का जो वक्त है, मुतलकन आप इस वक्त में नवाफिल नहीं पढ़ सकते। मुतलकन, मुक़य्यदन आप सजदा भी कर सकते हैं। जैसे तिलावत आ गई, तिलावत के अंदर सजदा आ गया, आप सजदा उसी वक्त करें, सजदा बाद में करना ये कहीं भी साबित नहीं है। ये बर वक्त ही सजदा करना है, आप सजदा कर सकते हैं। इसी तरह असर और मगरिब के दरमियान आप मस्जिद में आते हैं, तहियतुल मस्जिद भी आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह असर के बाद नमाज जनाजा है वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुतलकन नवाफिल जो ज़ोहर के बाद आप पढ़ सकते हैं, असर के बाद आप नहीं पढ़ सकते। अगर कोई मुसलमान वक्ती तौर पर दाढ़ी नहीं रखता तो क्या इसकी नमाज रोज़ा कबूल होता है? क्या वो अच्छा मुसलमान बन सकता है? अगर कोई मुसलमान वक्ती तौर पर दाढ़ी नहीं रखता, ये जुमला मुझे समझ नहीं आया। ये वक्ती तौर पर दाढ़ी ना रखना क्या है? जो कुछ मैं समझा हूँ उसका मतलब तो ये है, नौजवान वक्ती तौर पर दाढ़ी नहीं रखते, शादी आई हुई है, शादी के बाद फिर दाढ़ी रख लूँगा, अभी जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो फिर दाढ़ी रख ही लेंगे। वक्ती तौर का माना तो यही हो सकता है, वरना क्या रुकावट है, कोई मजबूरियाँ हैं, कोई मसाइल हैं। ये वक्ती तौर पर दाढ़ी नहीं रखता, ये जुमला मुझे हज़म नहीं हो रहा। मुसलमान को चाहिए वो मुस्तकिल बुनियादों पर दीन के एक एक नुक्ते पर अमल करे। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए फ़लाँ मेरा मसला हल हो जाएगा उसके बाद मैं दाढ़ी रख लूँगा। फ़लाँ जगह पर अगर मैं शादी कर रहा हूँ, दाढ़ी रख ली, हो सकता है वो रिश्ता ना दें, इनकार कर दें। ये वक्ती मसले तो यही हो सकते हैं, ये सब गलत है, ये चीज़ें रुकावट नहीं बननी चाहिए। लेकिन बहरहाल अगर कोई बंदा दाढ़ी नहीं रखता, यकीनन वो मुजरिम है, उसकी ज़्यादती है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उसने छोड़ा हुआ है। ताहम उसके बारे ये नहीं कह सकते
کہ وہ مسلمان نہیں رہا، وہ کافر ہو گیا، اس کے باقی اعمال قبول نہیں ہوں گے، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی، اس طرح کے فتوے نہیں دیے جا سکتے۔ جب کسی بچے کو نظر لگ جائے تو کون سی آیت کتنی بار پڑھ کر دم کرنا چاہیے؟ میں نے تو ایک حدیث پڑھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان سے 100 بیماریاں نازل ہوئی ہیں اور 99 کا علاج اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے۔ اور یہ سورہ فاتحہ کس کو نہیں آتی؟ ہر ایک کو آتی ہے، ہر ایک کو آتی ہے۔ لہٰذا نہ کسی مولوی کے پاس، نہ کسی